Hello, hello. Okay. Hello, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Anjuman, Pratibha, Nilim Bora. Nilim Bora, show some glimpse of past PYQ. Nilim, after prelims, okay? Okay, I will bring for APSC mains polity part questions, but after prelims. ठीक है, Nilim Bora. I will bring it, don't worry. Fine. বাপৰে ইয়াতে কি চলি আছে কি খবৰ ভাল okay chalo let's start so our first question to hold the Supreme Court was set up under which act regulating Pitch India Act Indian Councils Act 1861 or Indian Council Act 1892 so eto answer ki hobo the Supreme Court was set up under which act? Regulating Act 1773, then Pitch India Act 1784, Indian Councils Act 1861 and Indian Councils Act 1892. So which one? A. Aru Bakibur. What about others? Okay, I got it, Anjuman. Bakibur answers. A, B, C, D, kuntu hobo? A. Nilim Bora, A. Aru? So, what A niki? A but beleg options? Like Pitch India Act, Indian Councils Act 1861 or Indian Councils Act 1892? Which one? A. Okay, fine, then let's see. The Supreme Court was set up under Regulating Act of 1773. Correct? 1773. So, Hutorokho, Beleketa wrong. Etwe confidence lage Anjuman 19. Etwe confidence lage. ठीक है से बेलेग केटा रॉन्ग ये वस्तु ये बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए ओके सो एटू कॉन्फिडेंस যদি বনাই লব পাৰিছা ন দেন एग्जाम तो লাইক চুটকি মে ক্লিয়ার হৈ যায়গা টেনশনে নাই ঠিক আছে আৰু মই ডে 1 ৰ কৈছিলো ন 100 কোৱেশ্চনছৰ দৰকাৰ নাই 50% কোৱেশ্চনছ যদি এই কামটো কৰিব পাৰিলা যে বাকি কেটা ৰং দেন योर জব ইজ ডান ঠিক আছে অকল 50% কোৱেশ্চন ঠিক আছে অল ৰাইট সো ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 এখন এক্টৰ আন্ডাৰত কি হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফাৰ্স্ট এস্টাবলিশ কৰিছিল কোড এস্টাবলিশ হৈছিল বেংগল বিকজ তেতিয়া এজ এ ইন্ডিয়া কমপ্লিটলি নাছিলে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত আছিল তেতিয়া ঠিক আছে ইন্ডিয়া কি আছিল সোনে কি সোন ইয়া এক্স্যাক্টলি yes golden sparrow fine okay so Supreme Court of the jurisdiction ki asile Bengal to asile Bengal itself aru ki asile Orissa aru Bihar so Bihar Orissa and Bengal e tini khon asile tetia Supreme Court or jurisdiction of bhitor okay because Britishers se ahi first court base banaisile prothom juntu asile Bengal okay Bengal head asile no Bengal capital আছিল তেতিয়া কারেক্ট পিছতহে দিল্লীলে শিফট কৰিছিল অৰিজিনালি কি আছিল বেংগল আছিল ওকে সো জুৰিডিকশন অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেতিয়া কি আছিল বেংগল উৰিষ্যা এণ্ড বিহাৰ এই তিনটা জায়গা জুৰিডিকশন আছিল ঠিক আছে আৰু এইখন কেতিয়া আনিছিল ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেতিয়া কি কোন তিনজন মেম্বাৰ আছিল ওয়ান ইজ চিফ আৰু টু জাজেস ওকে আৰু চিফ জাস্টিস কোন আছিল তেতিয়া এলিজা Impe. Fine.
Okay, the first Supreme Court in India, jot Calcutta asile tetia, was established by the British Parliament's Regulating Act of 1773. So 1773 ekhon banaisile which came into effect in 1774. Obvious kotha 73 banaise to kediman pisote effect ot ahi jabo. To regulate the East Indian Company's affairs and corruption and other issues. So tetia corruption bahut rampant asile. Okay, corruption was rampant. East India Company's bahut affairs asile, like tax loi pelai kwa ba baki jiman mila problems asile gute khini etur jurisdiction under ahi gol. Thik ase? Okay. Then the first Chief Justice kun asile Elijah Impey. Okay, Elijah Impey first Chief Justice asile tetia etu courtor. Aru dujon teon logot judge asile to oversee judicial matters in Bengal, Bihar and Orissa. So ei tinta jagat jurisdiction asile teon lokor hetu Supreme Court or Bengal, Bihar and Orissa. Thik ase? Okay. Then later other Supreme Courts were established in Madras 1800 bonisile, then Bombay 1823 bonise. Okay. The modern Supreme Court of India post independence was inaugurated on January 28, 1950. So etu bahut important. Already APSC PYQ ami paisu je they ask dates. Joakali eta question anisilo juntut ki korisile national flag kundina adopt korise hetu khudisile. Correct? So ei date bilako important hoi jay etu karone. So Supreme Court ketia post independence Supreme Court ketia inaugurate korise 28 January 1950 1950 সনত ঠিক আছে 1950 সনৰ 28 জানুৱাৰী তাৰিখে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইনাগৰেট কৰিছে মডাৰ্ণ ডে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে মানে আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স বেসিক্যালি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস হয় মই এটা পাই যাব চিন্তা কৰিব নালাগে বাট ষ্টিল দিস আর দা পইণ্টস যোনটো মনত ৰাখিব লাগিব then next the first lok adalat was held in the year the first lok adalat kuntu year ot held hoisile prothom lok adalat kuntu year ot first lok adalat ahisile mane held hoisile so lok adalat initially eta khoruke hoisile ঠিক আছে তাৰ পিছত লাহে লাহে state level ot hol তাৰ পিছত nation level ot hol okay আৰু তাৰ পিছত officially এখন act pass কৰি দিলে ঠিক আছে লোক আদালত জাৰ্নিটো বহুত ধুনিয়া হয় বাট এটো খুদিছে যে ফাৰ্স্ট লোক আদালত কোন সনত হৈছিল ইয়াতে লিগেল তো কোৱা নাই বাট লোক আদালতৰ কথাটো খুদিছে তো কোনটো হ'ব আনসাৰ দিয়া জলদি জলদি আনসাৰ দিয়া কাম অন ফাস্ট (1987, 88) আৰু বাকি বিলাকৰ আনসাৰ কি হ'ব 1982 সো এইটোৱে মই কৈ আছো 1982 যোনটো হৈছে ন 1982 জাস্ট এটা মানে একদম সৰুকে প্ৰিলিমিনাৰী যেনেকুৱা তেনেকুৱা 1982 বাট এপিএসসি অপশনস দিয়া নাই অঞ্জুমান অপশনস দিয়া নাই ওকে 82 was not in option then 82 নহয় 85 86 87 88 এতিয়া ন্যাশনাল লেভেলত ইয়া 82 অপশনত নাই প্ৰতিভা কাৰেক্ট সো ন্যাশনাল লেভেলত হৈছিলে 1985 ত প্ৰথমখন অল ইন্ডিয়া লেভেলত লোক আদালত হৈছিলে 1985 ঠিক আছে আৰু যোনখন লিগেলি এটা স্ট্যাচুটৰী এক্টত কনভাৰ্ট হৈ গল লোক আদালত হেতু হৈছিলে 1987 ত সো তিনটা বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে 1982 ত হয় বিগিন হৈছিলে বাট দ্যাট ইজ নট কনসিডাৰেবল হেতু একদম সৰুকে এটা হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত ন্যাশনাল লেভেলত তাসো গুজৰাটত মানে বস্তুটো কি হল সাকসেসফুল হল তো গুজৰাটত সাকসেসফুল হোৱাৰ লগে লগে
নেশ্যনেল লেভেলত কৰিলে নেশ্যনেল লেভেলত 1985ত কৰিছিলে ওকে so the initial session of the first ever Lok Adalat camp was organized on March 14 1982 in Junagadh district of Gujarat কিন্তু options তো 1982 দিয়া নাই so 1982 cannot be the correct answer হেতু কিয় কনসিডাৰ কৰা নাই এক্সামিনাৰে মেবি এটো অকল ষ্টেটৰ হৈছিলে এখন খালি ষ্টেটৰ হৈছিলে সো এক্সামিনাৰে হেতু বস্তু কনসিডাৰেশন নাই কৰা হা নীলিম বৰা ইট ইজ এ PYQ from 2016 or APSC PYQ হয় এটো ঠিক আছে ওকে তো সব PYQ এ দিয়া আছে নীলিম বৰা ইয়াতে PYQ এর বাদে বেলেগ কোশ্চেন দিয়া নাই 2015 এটা 2016 এর কোশ্চেনস হয় ঠিক আছে লোক আদালতৰ কাম হৈ গল তলৰ লেভেলত কোৰ্টে যোনটো কাম কৰে হেতুৱে ওকে যেনেকুৱা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট এই কোৰ্ট বিলাক আছে ন এই কোৰ্ট খিনিয়ে যেনেকে কাম কৰি আছে লোক আদালতৰ কামো হেতুৱে একেটা কামে হয় তাহাতৰ সেম জুৰিডিকশন থাকে জাস্ট ডিফাৰেন্স এটা লোক আদালতত যোনটো কেস যাব ন হেতু মিউচুয়াল কনসেন্টত যায় ওকে দুইটাৰে কনসেন্টত যাব যে আমি লোক আদালতত কেসটো কৰিলো ঠিক আছে আৰু লোক আদালতৰ ডিসিশনটো কি হয় ফাইনাল হয় ঠিক আছে হেতু ডিফাৰেন্স হয় কিন্তু হাই কোৰ্টৰ ডিসিশনটো ফাইনাল নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰি নহয় জানো হে তেনেকুৱা সো এখিনি অলপ বেসিক ডিফাৰেন্স আছে আমি পাতিম হেতু পিছত কিন্তু এতিয়া কোশ্চেনটোত যাও নহবা হেতু এটা টপিকত গুছি যাম মই টপিকৰ সিৰিজ এটা লৈ আনা কথা ভাবি আছো কি কোৱা তোমালোকে মোক জনাবচোন এটা এনেকুৱা টপিক ডেইলি এটা টপিক লৈ আহিম যোনটো এক্সাম ৰিলেটেড হ'ব হেতুৰ এটা তেনেকে এটা সিৰিজ কৰিম মই প্ল্যান কৰি আছো এনিৱেজ সো ফাৰ্স্ট অফ 1982 এটো বস্তু হৈছিলে কোড হৈছিলে জুনাগড় ডিস্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাট ওকে যেনেকে পঞ্চায়তী ৰাজ যোনটো আছিলে হেতু কোড হৈছিলে নগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ ৰাজস্থান হেতু যোৱাকালে আমি PYQ কৰিছিলো PYQ ত খুদিছিলে তোমালোকৰ যদি মনত আছে ঠিক আছে নগৰ ডিস্ট্ৰিক্টত PYQ নগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ ৰাজস্থানত পঞ্চায়তী ৰাজ আনিছিলে তেনেকে ফাৰ্স্ট আনিছিলে এটা ট্রাই কৰিছিলে যে মানে ঘৰ কি বাতে ঘৰ মে সলভ কৰি লেতে हैं তেনেকুৱা টাইপৰ আছিলে বস্তুটো লোক আদালত কিন্তু এটো ইমানে পপুলাৰ হৈ গল এটো ডাঙৰ কৰি পেলালে বিকজ কোৰ্টত যোৱা মানে কি কেস লাগি থাকে এটা বলে লোৱাৰ কোৰ্টে জাজমেন্ট দিলে দেন হায়াৰ কোৰ্টত এপিল আকৌ হাই কোৰ্টত কেস সলভ হল তাৰছত বলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল সো এপিল পে এপিল চলি থাকে তো প্ৰবলেম হৈ যায় হয় নহয় তো যেতিয়া এটো সাকসেস হল then eto national level of expansion kori lole eto following the success of Gujarat the concept spread across the India and first national lok adalat at larger scale was later held on Delhi on October 6 1985 to 1985 ot first national level of lok adalat conduct kora hoisile thik ase हाँ प्रतिभा यस ओके फाइन नीलिम ভাল হ'ব হুনকালে পলিটি টপিক ভিডিও লাগে হ'ব মই আনি দিম মই আনা কথা ভাবি আছো ঠিক আছে ওকে দেন স্ট্যাচুটরি রিকগনিশন তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান ন্যাশনাল লেভেল 1985 ত আছে এখিনি মনত ৰাখিবা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে স্টেট কোনখন আছিল গুজরাট জুনাগড় ডিস্ট্রিক্ট দেন ন্যাশনাল লেভেলত কোড হৈছিল দিল্লীত হৈছিল 85 ত দেন এই দুটা বস্তু যেটা সাকসেস দেখা পালে ন দেন পার্লামেন্টে এখন পাস করিলে লিগেল সার্ভিস অথরিটিজ অ্যাক্ট অফ 1987 যাতে লিগেল স্ট্যাটাস এটা দি দিয়া হয় ওকে সো লিগেল স্ট্যাটাস এটা দি দিলে ওকে সো এতিয়া লোক আদালত বিলাক এটা লিগেলি স্ট্যাটাস এটা আন্ডারত কাম হয় যোনখন পার্লামেন্টের এখন অ্যাক্ট আছে দ্যাট ইজ লিগেল সার্ভিস অথরিটিজ অ্যাক্ট অফ 1987 হেখন আন্ডার লোক আদালত সেটআপ হয় আর লোক আদালতে কাম করে ফাইন Okay, that's what the modern ideology and implementation of Lok Adalats were spearheaded by Justice P.N. Bhagwati, a former Chief Justice of India. So P.N. Bhagwati asile tekhete. So tekhet former CJI asile Supreme Court of course Chief Justice of India boli kole High Court nubujai. It is Supreme Court bujai directly. Okay, so teo modern day junto Lok Adalat etur ideological aru implementation to teo korisile. हाँ ठीक আছে জুৰিটি মি টপিক ওয়াইজ মই কৰিম হেতু মই ভাবি আছো PYQ সিৰিজটো শেষ হৈ লগ এনেও বেছি নাই আৰু
তো PYQ সিৰিজটো পিছত মই হেতু বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বুলি মই প্ল্যান কৰি আছো একৰ্ডিংলি ঠিক আছে okay next the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and state falls under its ha ahibo yes Nilim Bora ahibo but that should be mutual hobo lage mane kotha tu hoise tenuka suppose tumar aru mur kiba ta problem hoise suppose mati bari ho kiba anything kiba ta problem hoise aru ami courtor pura lok adalotot jabo bisari aso khoroso kom hoy lok adalotot joar prime factor tu hogol khoros kom hoy ঠিক আছে আৰু এহেতি পানিশমেন্টত কে বেছি মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংত কেসটো সলভ কৰাৰ প্ল্যান বনাই ঠিক আছে ওকে সো হেতু কথা হয় মেইন কথা হৈছে হেতু আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত যাতে কেসটো সৰ্ট আউট কৰিব পাৰি হেতুৱে দিব্যাৰ্থ তালুকদাৰ hello yeah hello Divyartha visit original jurisdiction okay oh question to answer diase okay মই বলো ঘপকে original jurisdiction কোপৰা আহি গল okay fine the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and state falls under its a writ jurisdiction advisory original or appellate jurisdiction Abhijit original yes aru C Nilim Bora C ঠিক হে আৰু বাকিবোৰ সো এটো কোৱেশ্চন মই আজি দুদিন মান আগতে ডিসকাস কৰিছিলো মানে কোৱেশ্চন এটো নাছিলে বাট অৰিজিনাল জুৰিডিকচনৰ কথাটো মই দুদিন মান আগতে ডিসকাস কৰিছিলো সো মই বিচাৰো কি এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ যাতে প্লিজ ভুল নকৰা অলৰাইট সো ভুল যাতে নহয় না নিলিম ক্রিমিনাল কেসেসবোৰ জেনাৰেলি লোক আদালতত না যায় ঠিক আছে ক্রিমিনাল কেসেসবোৰ সেশন কোৰ্টত যায় ওকে তো সেশন কোৰ্টৰ বা তেনেকে হেবোৰ গুছি যায় লোক আদালতত জেনাৰেলি নন ক্রিমিনাল কেসেসবোৰ তাহাঁতি হ্যান্ডেল কৰে ওকে আৰু এটো বেঞ্চ থাকে ইন হাই কোৰ্ট এন্ড সুপ্রিম কোৰ্ট অফ পার্টিকুলার জুৰিডিকশন ঠিক আছে মানে হাই কোৰ্টত এখন বেঞ্চ থাকিব লোক আদালতত তেনেকে সুপ্রিম কোৰ্টত এখন বেঞ্চ থাকে লোক আদালতত তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ঠিক আছে খালি মেইন কথা কিটা হৈ গল খৰচ কম হয় ঠিক আছে মিউচুয়াল কনসেন্টত হ'ব তাৰ পিছত লোক আদালতৰ তুমি কেস ফাৰ্দাৰ তুমি এপিল কৰিব নোৱাৰা লোক আদালতৰ যোনটো ডিসিজন হ'ব হেতু ডিসিজনটো দ্যাট ইজ ফাইনাল এন্ড দ্যাট ইজ বাইন্ডিং হেতু তুমি এপিল কৰিব নোৱাৰা আৰু হেতু কাৰণে মিউচুয়াল কনসেন্টত লাগে দুটা পাৰ্টি যে মানে একেলগ হ'ব লাগিব যে ঠিক আছে হ'ব আমি কেসটো লোক আদালতে খেলো হেতু কাৰণে লাগে বিকজ তুমি ফিউচাৰত তুমি হেতু হেৰি কৰিব নোৱাৰা আৰু এপিল কৰিব নোৱাৰা হায়াৰ কোৰ্টছত সো দিস ইজ দা ডিফাৰেন্স ঠিক আছে বাকিখিনি মই কম বাৰু দিয়া ঠিক আছে মই কোৰ্টৰ এটা কমপ্লিট সিৰিজ মই হেৰি কৰি লম বাৰু তাতে গুটে কোৰ্টখিনি মই এটা কৰি পেলে মই গুটে ডিটেইলছত মই কৈ দিম যেটা ডিফাৰেন্সটো কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ হৈ যাব অলৰাইট কাৰণ হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট সেশন কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছ লোক আদালত ফ্যামিলি কোৰ্টছ এনেকুৱা বহুত আছে মিউচুয়াল নহলে নহব তেতিয়া নহব তুমি আৰু মই কিবা এটা কেস খেলি আছো মই কৈছো যে লোক আদালতত যাও আমি খৰচটো কম হ'ব তো তুমি কৈছা কি নাই মই একসেপ্ট নকৰো বাস নহব তেতিয়া কোৰ্ট লোক আদালতত না যাও হৈ গল বুজি পাইছা ওকে সো ইয়াৰে আনসাৰটো কি কৈছিলে অঞ্জুমান মনত নাথাকিলে নহব নহয় মনত নাথাকিলে এক্সামত কি কৰিবা এক্সামতটো মই নাথাকো ন সো এনিৱেজ সো এটোৰ আনসাৰ কি হ'ব অৰিজিনাল জুৰিডিকশন ওকে সো অৰিজিনাল জুৰিডিকশনৰ আন্ডাৰত ট্ৰাইব্যুনেলো আছে ট্ৰাইব্যুনেল হৈছে স্পেসিফিক ৰিজনছৰ কাৰণে ট্ৰাইব্যুনেলৰ স্পেসিফিক ৰিজন থাকে যেনে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল হেখন তাহাঁতি অকল ফৰেনাৰৰ কথাই পাতিব বুজি পাইছা বলে গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল তাহাঁতি অকল এনভায়ৰনমেন্টৰ কথাই পাতিব ওকে বলে তেনেকুৱা মানে এটা স্পেসিফিক হয় ট্ৰাইব্যুনেলছ বিলাক বলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইব্যুনেল তো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেটেড কথাখিনিহে হ'ব অলৰাইট সো ট্ৰাইব্যুনেলত এটা স্পেসিফিক থাকে সো দিস ইজ দা ডিফাৰেন্স ঠিক আছে ট্ৰাইব্যুনেলৰ বস্তুটো অলপ বেলেগ হয় পাৰ্টিকুলাৰ হয় এটো অঞ্জুমান মুকো লৈ যাবা এক্সামিনাৰে সোমাবই নিদিব তোমাক
Oh, sorry, examiner. All right, so original jurisdiction. বাকি কেইটাও আহিব আমি পিছত পাম তো বৰ্তমান original jurisdiction টো এবাৰ চাই লও আহা So original jurisdiction to article 131 of Supreme Court etu important hoy article 131 to very important exam ot direct khude The power of the Supreme Court of India to decide disputes between center and the states falls under its original jurisdiction. To state aru center or majot jetia fight hobo no enoka fights hobo he fights to court jabo Supreme Court ot jabo. It's obvious no High Court to jabo nware because center or High Court of bhitor to jurisdiction nai High Court or jurisdiction ki hoy junkhon state or High Court hoy hekhini he paribo এটা গুৱাহাটী হাই কোর্ট ধৰিলে অসমৰ জুৰিডিকশনটো আছে অনলি ইন আসাম ঠিক আছে সো বিয়ন্ড দ্যাট নহয় ঠিক আছে 131 এ মই বুজা নাই জুৰিটি সো আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 131 the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under the original jurisdiction of Supreme Court. ঠিক আছে so original jurisdiction to কি হয় এটো Supreme Court or কারণে এটা exclusive jurisdiction হয় okay exclusive jurisdiction মানে Supreme Court হে পাৰিব Supreme Court or বাহিৰে বেলেগ কোর্টে ইয়াতে খুমাব নোৱাৰে okay so এনেকুৱা জিমান কেसेस থাকিব ন এই কেস বিলাক কমপ্লিটলি Supreme Court ডিল কৰিব Supreme Court বাদে বেলেগে ডিল কৰিব নোৱাৰে so this is the meaning of exclusive ঠিক আছে then the jurisdiction is exclusive meaning হেতু কথা meaning no other court in India including the high courts has the authority to hear this type of federal disputes okay so মনত থাকিব next time পাহৰিলো বুলি নকবা আৰু ঠিক আছে জুৰিটি 131 এ নহয় only 131 জুৰিটি মি 131 এ টু নহয় ঠিক আছে সো এটো মনত ৰাখিবা আৰু এটো এক্সক্লুসিভ এন্ড অৰিজিনাল হয় কিন্তু এক্সক্লুসিভ মিনিং টু বুজি পালা এক্সক্লুসিভ মানে হৈ গল এক্সক্লুসিভ কয় ন এক্সক্লুসিভলি অন দিস মানে তাৰ বাহিৰে কতো নহয় তো এটোও সেম এক্সক্লুসিভ হয় ওকে মানে অকল সুপ্রিম কোর্টে ডিল কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কেস বেলেগে নোৱাৰে ক্লিয়াৰ ফাইন বেলেগে মানে নট ইভেন হাই কোর্টও নোৱাৰে ডিল কৰিব কাৰণে ক্লিয়াৰ ওকে আৰু এটা থাকে অৰিজিনাল এটা থাকে এক্সক্লুসিভ এটা থাকে অৰিজিনাল এক্সক্লুসিভ তো বুজি পালা অৰিজিনালত কি হয় ডাইৰেক্টলি এপিল কৰিব পাৰা সুপ্রিম কোর্টত বা হাই কোর্টত যতে নোহোৱা কিয় ডাইৰেক্টলি যাব পাৰা অৰিজিনাল হেতু আমি পাম পিছত এটো অৰিজিনালৰ কথা নাই কোৱা দেই এটো ওয়ার্ড এটা আছে টার্ম এটা পাম হেতু কথা কৈছো এনিৱেজ সো আন্ডাৰ 131 কি ডিসপিউটস কভার কৰে প্ৰথম কথা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া that is center and one or more states second the center and any states on one side and one or more other states on other side so basically center versus state তাৰপিছত center and states আছে suppose government of India আৰু অসম সৰকাৰ versus বা state of Assam versus West Bengal state খন let's say বা states হ'ব পাৰে West Bengal আৰু উৰিষ্যা আছে এফালে বা state versus state হ'ব পাৰে West Bengal উৰিষ্যা আছে versus Assam আৰু Nagaland let's say okay so এবিলা কেস কোড যাব সুপ্রিম কোর্টত যাব আৰু এটো অৰিজিনাল আৰু এক্সক্লুসিভ জুৰিডিকশন হয় সুপ্রিম কোর্টৰ আৰু এটো কোনটো আৰ্টিকেলত পাম আমি আৰ্টিকেল 131 ত পাম অলৰাইট ৰাছিদুল লেট হৈ গল তো একো নাই আমি কেটা কোশ্চেন কৰিলো এতিয়া লাগে তিনটা কৰিলো নেকি হ্যাঁ তিনটা কৰিলো ৰাছিদুল চাই লবা ঠিক আছে okay Pratibha so next question under which article the Supreme Court has power to review its own judgment or order তো সুপ্রিম কোর্টে কিবাটা যেটা জাজমেন্ট দি দিয়ে ন সেই জাজমেন্টটো আকো নিজে যদি রিভিউ কৰিব লাগা হয় তে কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰে
কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি ৰিভিউ কৰিব লগা হয় কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত ৰিভিউ কৰে ওৱান 256 নহয় নীলিম অভিজিত 137 নহয় নীলিম 256 নহয় okay A is the answer under article কি কৈছিল অভিজিত sorry 137 কৈছিল ন মই অঞ্জুমানৰটো চাই পেলাই ঘপকে কৈ পেলালো sorry 142 নহয় sorry 137 মই ঘপকে তলতে অঞ্জুমান আছিল ন তো হেতু হৈ গল জি কি নহক So under Article 137 of Indian Constitution, the Supreme Court has the power to review its own judgment or order. ঠিক আছে তো Supreme Court 254 নহয় Rasidul wrong. তো 137 under Supreme Court has the power to review its own judgment or orders. This authority is intended to rectify grave errors and prevent a miscarriage of justice. So basically Supreme Court 137 article under power পায় ঠিক আছে power পায় যাতে নিজৰ জাজমেন্টস খিনি নিজে ৰিভিউ কৰিব পাৰে ওকে নিজৰ জাজমেন্ট খিনি নিজে ৰিভিউ কৰিব পাৰে যে সাপোজ কিবা এটা জাজমেন্ট দিলে আজি ঠিক আছে আজি কৈ দিলে কি অমুকটো কৰিব লাগে ঠিক আছে 30 দিনৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই পিটিশন ফাইল কৰে যে আপোনালোকৰ এইটো আনসাৰটো ভুল হৈছে সৰি আনসাৰে বলে তোমালোকৰ আনসাৰ চাইছে আনসাৰ ওলাই গৈছে এনিৱেজ জাজমেন্টটো কাইন্ডলি এবাৰ ৰিভিউ কৰক বিকজ এটো এটা ইৰৰ হৈছে ঠিক আছে আৰু এক নহয় ইৰৰ হৈছে আপোনালোকে দিয়াত অলপ ভুল কৰিছে আমাৰ তেনেকুৱা লাগে আৰু নহবা নতুন কিবা এভিডেন্সেস ওলাইছে যোনটো আপোনালোকে এবাৰ ৰিভিউ কৰাটো দৰকাৰ নতুন এভিডেন্সটো লৈ পেলাই ওকে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে 137 আৰ্টিকেলটো ইউজ কৰি পাৱাৰটো পায় যে নিজৰ যোনখিনি জাজমেন্টস বা অৰ্ডাৰস দিছিলে সেইখিনি আকৌ ৰিভিউ কৰিব পাৰে ওকে যাতে হেতু ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰে যি ভুল কৰিছিলে হেতু ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰে গ্ৰেভ এৰৰ্স বিলাক আৰু যাতে জাস্টিস যোনটো থাকে হেতু মিসকাৰেজ নহয় ভুল নহয় সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰে হা ইয়েস আৰাৱলী জাজমেন্ট কাৰেক্ট প্ৰতিভা ওকে সো হে কাৰণে এবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু এক্সামৰ কাৰণে এটো PYQ হয় বাৰু নো ডাউট ইটস এ PYQ ফ্ৰম 2000 আই থিংক 16 PYQ হয় APSC বাট খুদাৰ পসিবিলিটিও আহে ঠিক আছে যেনে এবিলাক এই জাজমেন্ট বিলাকৰ তেওঁলোকে কি কৰে আকৌ ৰিভিউ কৰিছে সো হে পাৱাৰটো কোড পালে ৰিভিউ কৰাৰ 137 ত কোৱা আছে বুজি পাইছা ওকে So grounds for review again discovery of new and important evidence suppose judgment to আজি দি দিলে এমাহৰ ভিতৰত আৰু 2-3 দিন পিছত দেখিছে নতুন কিবা এটা ডিসকভাৰি হৈছে বা কিবা এটা নতুন ইম্পৰ্টেন্ট এভিডেন্স এটা পাইছে তেতিয়া পোৱা নাছিলে কাৰেক্ট সো হেতু কাৰণে আকৌ মানে আকৌ হে ৰিভিউ কৰিব লগা হৈ গল যেহেতু নতুন এভিডেন্সেস উলাল দেন মিস্টেক বা এৰৰ হৈ গল তেতিয়াও হ'ব বা আদাৰ সাফিসিয়েন্ট ৰিজন of comparable gravity so তেনেকুৱা যদি কিবা এটা পালে যোনটো ভুল হোৱা বুলি তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰিব পাৰে okay but review article number is 137 okay next the governor of which state has been vested with special powers regarding the scheduled tribal areas so scheduled tribal areas or governor of which state has been vested with special powers regarding the scheduled tribal area? A. Arunachal Pradesh, Assam, Maharashtra, West Bengal. Kundo. Kunkhon state or governor or special power ase regarding scheduled tribal areas kini govern koribo para. Kunkhon kwa?
मिंटू डेका आसाम আৰু और बताइए जनाब क्या क्या है की আছে আৰু অপশন বি কি আছে আসাম ওকে আৰু ৰাছিদুল আসাম মিন্টু ডেকা আমাৰ অসম ঠিক আছে আমাৰ মৰমৰ অসম ৰুমিনা আসাম ৰুমিনা দেৰিকে আহিলা নেকি এতিয়াহে দেখিছো আনসাৰ্স দিছা অভিজিত আসাম ওকে তো সবৰে আনসাৰ আসাম ঠিক হে সো তোমালোকে যেতিয়া অসম কৈছা অসমে হ'ব লাগে মেজৰিটি উইন্স নে কি কোৱা yes scheduled tribe is Assam Tripura Mizoram Manipur state ATM যোৱাকালি কৈছিলো মই ATM Assam Tripura Mizoram বা Assam Manipur নহয় sorry Meghalaya প্ৰতিভা ঠিকে কৈছিলা but it is not Manipur it's Meghalaya Assam Tripura Meghalaya Mizoram এই চাৰিখন ষ্টেট yes ATM মনত ৰাখিবা যোৱাকালিও প্ৰিভিয়াস ইয়েৰ কোৱেশ্চনত এটো ৰিলেটেড কোৱেশ্চন খুদিছিল ন আজি আকৌ সেম কোৱেশ্চনে আছে বাট অলপ ফ্ৰেমটো বেলেগ কৰি দিছে বুজি পালা 15 তো খুদিছে 16 তো খুদিছে আৰু আগলৈ খুদিছে 6 শিডিউল yes কাৰেক্ট অঞ্জুমান তাৰমানে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো টপিক একেখিনিকে ঘূৰাই পকাই খুদি থাকে বুজি পাইছা তোমালোকে টপিক একেখিনিকে ঘূৰাই পকাই খুদি আছে আৰু সেই কাৰণে PYQs বোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যাতে আমি ধৰিব পাৰো ওকে যাতে আমি ধৰিব পাৰো কোৰ পৰা কোৱেশ্চনছ খিনি আহি আছে বুজি পাইছা তো 6 শিডিউলৰ কথা বহুত টাৰ্গেটত থাকে মানে ইমান খিনিটো বুজি পাই গলা 6 শিডিউলৰ কোৱেশ্চনছ বহুত খুদে তাৰ মানে 6 শিডিউলটো ভালকে জানিব লাগে যে 6 শিডিউলত আছে কি 5th শিডিউলত আছে কি কোন কিখন ষ্টেট আছে তো মই কাৰণে শৰ্ট হেৰিও বনাই দিছো কাৰেক্ট ATM yes ATM তো মনত থাকিবই আৰু যদি কিবা বনাব বিচাৰা হেতুও বনাব পাৰা ATM মে মানি নেহি হে কিবা কিবি বনাব পাৰা একৰনেম বনাই লব পাৰা নিজৰ মতে বাট বস্তুটো কি মনত থাকিব লাগে সো অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম মহাৰাষ্ট্ৰ ওয়েস্ট বেংগল সো 6 শিডিউল টো যদি জানে তেতিয়া হলে এটো 2 সেকেন্ডৰ কাম হয় right only 2 seconds is required because লিখা আছে scheduled tribes areas বুলি okay আৰু চাৰিখন ষ্টেটে আছে yes ৰুমিনা শিডিউল গুটে কিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় উইদাউট এনি ডাউট একদম শিডিউল 1 ৰ পৰা একদম লাষ্ট লৈকে each and every শিডিউল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰত্যেকটো শিডিউল জানিব লাগে শিডিউল 1 ত কি আছে 2 ত কি আছে 3 ত কি আছে 4 5 6 7 8 9 10 কিন্তু এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট 10 ইম্পৰ্টেন্ট হয় 5 ইম্পৰ্টেন্ট হয় 6 ইম্পৰ্টেন্ট হয় 4 ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই চাৰিটা শিডিউলটো জানিবই লাগে এই চাৰিটা পে কোৱেশ্চন ঘুৰাই পকাই খুদি থাকে মিনটো ডেকা প্ৰশ্নৰ পাকটো ধৰিব পাৰিব লাগিব কথা একেটাই ওকে কনসেপ্ট এটাই কিন্তু হেতুৰে কোৱেশ্চনটো ঘুৰাই পকাই খুদি থাকে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো ঘুৰাই পকাই এটা এটো নিদি পেলাই খুদি দিব ধৰি লোৱা যে আসাম কোনটো শিডিউলত পৰে হে বুলি উল্টাই দিলে একেটা কোৱেশ্চনে কিন্তু জাস্ট তাতে কি কৰিব অসমখন কোনটো শিডিউলত আহে ট্ৰাইবেল শিডিউল ট্ৰাইবছ এৰিয়া প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোৱেশ্চন দি দিলে এটা আৰু অপচনত দি দিব শিডিউল 5 শিডিউল 6 শিডিউল 7 শিডিউল 8 বাস হৈ গল কোৱেশ্চন হৈ গল এটা বহুতে শিডিউল 5 বা 6 ত কনফিউজন থাকিব জুনে ATMM জানে ATMM জুনে জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে একবাৰত মাৰি দিব 6 শিডিউল মাৰি দিব কিন্তু জুনে ATMM মনত নাই তাদি 5th ত ফসি থাকিব পাই 5th তো কিবা এটা কৈছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়াস হেতুৱে আছিল নেকি হেই কাৰণে ATMM মনত ৰাখিবা ওকে 7 শিডিউল কবই না লাগে হা এক্স্যাক্টলি তো 5 6 7 10 4 এই চাৰিটা একদম ৰামবাৰ নহয় এটা কোৱেশ্চন থাকে ঘুৰাই পকাই হলো থাকে বুজি পাইছা হেই কাৰণে PYQs ইম্পৰ্টেন্ট হয়
হা ৰচিদুল ট্ৰিক হয় এইটো নিজৰ ট্ৰিকো বনাব পাৰা সেইটোতো মই ট্ৰিক দিলো নিজৰ ট্ৰিকসো বনাব পাৰা যোনটো মনত থাকে সেইটো কৰিলে হ'ল ঠিক আছে ওকে তো আসাম ফাইন সো গভৰ্ণৰ অফ আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম ATM তাৰ লগত আৰু এটা এম লগাই দিলে হ'ল ওকে আৰু মই এখানে ম্যাপ বনাই দিছিলো অসম তাৰ তলত ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মিজোৰাম চাৰিখন একেলগে আছে মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড ওপৰত আছে মণিপুৰ নাগালেণ্ড অৰুণাচল অসমৰ ওপৰত অৰুণাচল অৰুণাচলৰ তলত নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ তলত মণিপুৰ মণিপুৰৰ তলত মিজোৰাম মিজোৰামৰ খেফালে আৰু তললে গুচি যোৱা ত্ৰিপুৰা তাৰ ওপৰত মেঘালয় মেঘালয়ৰ ওপৰত অসম হা ATM লগতে থাকে ঠিক আছে পাসওয়াৰ্ডও চাৰিটাই থাকে পিন তো এটোও চাৰিখনেই মিনটো ডেকা হা ৰুমিনা কাৰেক্ট কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে বেলেগ একো নাই 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 ইমান টপিকস বহুত আছে নো ডাউট কিন্তু সেই টপিকস বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক থাকে ৰুমিনা সেইখিনি বাৰে বাৰে ৰিপিট হয় ওকে সেইখিনি বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে ম্যাপখন জানিবলৈ ম্যাপখন যদি জানা বহুত ভাল অসম অসমৰ ওপৰত অৰুণাচল অৰুণাচলৰ পৰা ইফালে যাবা নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ তলত আহিবা মণিপুৰ মণিপুৰৰ পৰা আৰু তলত যাবা মিজোৰাম মিজোৰামৰ পৰা আৰু তলত যাবা ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰাৰ ওপৰত মেঘালয় ওপৰতো অসম আছে সো দিস ইজ দ্য ম্যাপ কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই ডে 1 পৰা কৈ আছো অঞ্জুমান ATMত পইচা নাই মোৰো পইচা নাথাকে অঞ্জুমান টেনচন নলবা ওকে সো ATMতো চাৰিটা পিন ইয়াতো চাৰিটা ওয়ার্ড হয় মনত ৰাখিবা চলো সো এই চাৰিখন স্পেশাল পাৱাৰ্স থাকে ওভাৰ 6 শিডিউল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন allowing them to organize autonomous districts approve council manage land and forest rule যাতে self governance তাহাঁতি এনশিওর কৰিব পাৰে ফৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ ঠিক আছে সো কি পাৱাৰ্স কি আছে গভৰ্ণৰ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটস বনাব পাৰে সো গভৰ্ণৰ ক্যান অৰ্গানাইজ বা ৰিঅৰ্গানাইজ অল্টাৰ দ্য বাউণ্ডাৰিজ এণ্ড নেম অফ অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট যেনেকৈ আগতে BTAD আছিলে এতিয়া কি হ'ল BTR নামটো বদলাই দিলে হেতু বাউণ্ডাৰিজ অল্টাৰ কৰিব পাৰে বলে ডিস্ট্ৰিক্ট চাৰিখন আছে পাঁচখন কৰি দিব পাৰে সো এইবিলাক পাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটস দেন এসেন্ট টু লজ অল লজ মেড বাই ADCs regarding land forest social customs required governor assent to take effect সো এতিয়া BTR যোনখন হাগ্ৰামাৰ চৰকাৰ আছে সো তেওঁলোকে জিএ ল নবনাওক কিয় গভৰ্ণৰে তাতে সাইন কৰি দিব লাগিব যেনেকৈ অসম বিধানসভাই জিএ আইন নবনাওক কিয় গভৰ্ণৰে সাইন কৰিব লাগে ঠিক একে ধৰণে ঠিক আছে দেন নমিনেশন গভৰ্ণৰে 4 জন মেম্বাৰ নমিনেট কৰি দিব পাৰে 30 মেম্বাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলখনত 4 জনলৈকে গভৰ্ণৰ নমিনেশন পাৰে ওকে then in Assam the governor's power to direct the application of laws extend to both act of parliaments and state legislature whereas in other 3 state president holds this power for central act so অসমৰ বাবে কি হয় পাৰ্লিয়ামেন্ট এটা কা আমি নামানো সেই যোনটো আছিল so কাৰ যোনটো আছিল সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট একখন পাৰ্লিয়ামেন্টে পাস কৰি দিলে so গভৰ্ণৰে এখন মডিফাই কৰি দিব পাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যে ঠিক আছে অসমখনটো কাত ইনক্লুডেড আছে বাট আমি যোনকিখন অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে সেই এৰিয়াখিনিত আমি কা ইমপ্লিমেন্ট নকৰো ঠিক আছে গোটে অসমত হ'ব কিন্তু সেইখিনিখন জায়গাত নহয় এটো কোনে কৰিব গভৰ্ণৰে কৰিব পাৰিব সো গভৰ্ণৰ হেতু পাৱাৰ আছে সো এটো গভৰ্ণৰ পাৱাৰ হয় যাতে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এক্ট যোনটো পাস হ'ব বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ যদি কিবা পাস কৰি দিছে এক্ট তো হেতু গভৰ্ণৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে yes Pratibha okay then intervention the governor can dissolve a district or regional council on the recommendation of commission or even impose governor's rule in cases of administrative breakdown so governor rule governor লগাব পাৰে so হেতু তো জানাই ঠিক আছে তো that's it কোৰ পৰা কা হল কাৰ পৰা কৰোনা হল বাপৰে বাপ কেবৰ পৰা কা হল কাৰ পৰা কৰোনা হল ঠিক কৈছা মিন্টু ডেকা বঢ়িয়া এক্স্যাক্টলি হয়ও কিন্তু ন হেতু টাইমতে তো কেবৰ পৰা কাৰ পিছত কৰোনা
কাৰেক্ট ভাল লাগিছে লাইনটো মোৰো মনত থাকি যাব কেবৰ পৰা কাৰ পৰা কৰোনা ঠিকে আছে ভাল লাগিছে এনিৱেজ ঠিক আছে বাৰু সো এক্সামিনেশ্যনটো ইজি হয় তো বুজি পাইছা তো বস্তুবিলাক তো পৰীক্ষাটো ইজি হয় কিন্তু কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো লাগে আৰু কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে সেইকাৰণে PYQ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি PYQ যদি পাৰিলা তেতিয়া গম পাবা যে কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকৈ সুধিব পাৰে কেনেকৈ সুধি আছে আৰু তোমালোকে এক্সামিনেশ্যনত প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব পাৰা ঠিক আছে য়েছ দ্যাটছ অল ফৰ টুডে অঞ্জুমান কাৰেক্ট দ্যাটছ অল ফৰ টুডে বাকী মই এইবিলাক তো শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু প্ৰব্লেম নাই আৰু দ্যাটছ অল ফৰ টুডে কালি আকৌ লগ পাম আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এজ অলৱেজ কৰি দিবা তো ময়ো অলপমান মোৰো ভাল লাগে তেতিয়া হয়নে নহয় তাৰ পাছত ফ্ৰী পাছ কৰি দিলে বৰ্ড এক্সাম য়েছ না সান্তনা দিয়া নাই পঢ়িব লাগিব ন এতিয়া তোমালোকে এতিয়া ৰেগুলাৰলি PYQs বিলাক কৰি আছা কাৰণে তোমালোকে ইমানটো গম পাইছা ন যে 7 শিডিউল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট 6 শিডিউল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গম পাইছা নে নাই সো 7 শিডিউল 6 শিডিউল ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কেনেকৈ গম পালা কৰি আছা কাৰণে গম পাইছা ন নহ'লেতো গম নাপালা হয়নে নহয় ঠিক আছে তো ৰচিদুল PDF টো মই দি দিম মই টেলিগ্ৰামত মই প্ৰভাইড কৰি দিম তোমালোকক মই মানে অলপমান বনাই আছোঁ সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগিছে মই টেলিগ্ৰামত মই প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে চলো ঠিক আছে দেন থেংক ইউ ছ' মাছ কালি আকৌ লগ পাম চেম টাইম চেম চেনেল তো টিল দেন বাই বাই এণ্ড নিজকে ভালে ৰাখা আৰু গুড হেল্থ থাকক